قال في كل هو حب الذي ترجى شفاعته في كل هول ولمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول فينا أهوى لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو حبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول أهوى لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول أهوى لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل أمر فهو لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شعب القادر الجيلاني وإلى حضرة أبو حسن الشاذلي وإلى حضرة شيخ بهاء النقشبندي وإلى حضرة جميع مشايخ مرسل طريقة المدبرة وأزواجهم وذريتهم وفروعهم ومشايخهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعلى كل نية ما نوى سلف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقضاء حاجاتنا ولقضاء حاجاتكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga masih bisa dipertemukan untuk ngaji virtual,
kajian Ta'limul Muta'alim, pengarang dari Syekh Az-Zarnuji. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan tentang faktor-faktor tentang penguat hafalan atau faktor-faktor penguat hafalan. Apa saja faktor penguat hafalan? Wa aqwa asbabil hifdi al-jiddu wal muwadhabatu wa taqlidul ghidai wa salatul lail wa qiraatul Qur'an. Yang menyebabkan faktor penguat hafalan yaitu yang pertama bersungguh-sungguh. Yang kedua al-muwadhabah. Al-muwadhabah artinya kontinuitas. Kontinuitas artinya kontinu, ya, kontinu. Wa taqlilul ghidai, meminimaliskan makanan. Ya, makanannya tidak boleh kekenyangan. Kemudian wa sholatul lail, sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat-sholat yang dilakukan setelah tidur. Kemudian wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Quran. Ini faktor penguat hafalan. Karena ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji, yang mana ulama muslim, maka teori ini hanya berlaku untuk muslim, hanya untuk muslim. Adapun di luar muslim, maka tidak bisa dijadikan acuan, tidak bisa dijadikan dasar. Nanti ada pertanyaan, Pak, kenapa orang-orang non-muslim juga hafalannya cepat, hafalannya luar biasa, dan lain sebagainya? Itu nanti faktor lain. Itu nanti faktor lain. Yang jelas, Islam melalui ulama-ulamanya memberikan konsep jika ingin hafalannya kuat, yaitu yang pertama sungguh-sungguh, kontinu, makanannya disedikitkan, tidak boleh terlalu kenyang, kemudian sholat malam ditambahi dengan qiraatul Quran. Sekarang penyebab lupa. Penyebab lupa. Penyebab lupa. Wa amma ma yurisun nisyan wal ma'asi wa kasratuz dzunubi wal humumi wal ahzani fi umurid dunya wa kasratul istighali wal alaiq. Adapun penyebab mudah lupa. Adapun penyebab mudah lupa itu yang pertama, adalah fal ma'asi, perbuatan maksiat. Yang pertama penyebab lupa adalah perbuatan maksiat. Yang kedua wa kasratuz dzunubi. Wa kasratuz dzunubi. Yang kedua yaitu banyak berbuat dosa. Kalau maksiat otomatis akan memperbanyak dosa. Wa kasratuz dzunubi, banyak berbuat dosa. Yang pertama yaitu perbuatan maksiat. Yang kedua yaitu banyak berbuat dosa. Wal humumi wal ahzani. Keinginan, yang ketiga yaitu keinginan dan kegelisahan. Keinginan dan kegelisahan perkara duniawi. Keinginan dan kegelisahan perkara duniawi. Keinginan dan kegelisahan perkara duniawi. Yang keempat, wa kasratul istighali wal alaiq. Yang keempat, terlalu banyak kesibukan duniawi. Terlalu banyak kesibukan duniawi. Saya ulangi, yang pertama yaitu perbuatan maksiat. Yang kedua, banyak berbuat dosa. Yang ketiga, keinginan dan kegelisahan perkara duniawi. Keinginan dan kegelisahan perkara duniawi. Yang keempat, terlalu banyak kesibukan
terlalu banyak kesibukan duniawi. Baik, saya terangkan pelan-pelan. Nah, lagi pilek. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun penyebab lupa. Manusia dibekali Allah berupa otak, berupa akal, berupa pikiran, berupa hati, yang di dalamnya ada perangkat untuk bisa melihat, untuk bisa, mohon maaf, suara saya terdengar nggak? Halo? Dengar, Pak. Oh, terdengar. Allah memberikan perangkat-perangkat tersebut, kadang-kadang sinyalnya, kadang-kadang sinyal untuk mengingatnya bagus, kadang-kadang sinyal untuk mendengarnya bagus, kadang-kadang sinyal untuk menghafalnya bagus, pun Allah juga memberikan kelemahan pada perangkat-perangkat tersebut. Nah, perangkat yang paling sering lupa, yang paling sering kita alami yaitu lupa. Kenapa lupa? Karena lupa itu bagian dari sifat manusiawi yang hukumnya yaitu normal. Jadi lupa itu normal. Tapi kalau sering lupa itu tidak normal. Mudah lupa itu juga tidak normal. Kalau lupa saja itu normal, tapi kalau sering lupa atau mudah lupa itu tidak normal. Nah, normalnya lupa, ya lupa itu menjadi kenormalan dan kewajaran, itu bagian dari nikmat. Bagian dari nikmat. Nah, jadi ada kalanya lupa itu menjadi nikmat. Contoh, lupa menjadi nikmat itu apa saja contohnya? Ketika puasa, malam hari sudah sahur, tahu-tahu jam 8, tenggorokan atau perut terasa haus dan lapar, kemudian tahu-tahu minum, tahu-tahu makan. Lupa. Lupa. Nah, lupa seperti itu normal dan lupa tersebut tidak mendatangkan dosa. Karena itu lupa yang kategori nikmat. Lupa yang kategori nikmat. Lupa yang kategori nikmat. Adapun lupa yang tidak ada hubungannya dengan nikmat, yaitu lupa tentang sholat berapa jumlah rakaatnya. Lupa tentang hafalan-hafalan Al-Quran yang sudah seringkali diinstal, tahu-tahu lupa. Padahal sudah sering dimurajaah, sudah sering diulang-ulang, tahu-tahu lupa. Nah, itu kadang-kadang ada faktor penyebabnya. Nah, faktor-faktor penyebab itu kemudian disusun oleh ulama-ulama. Kenapa ada penyebab-penyebab lupa itu? Disinyalir salah satunya yaitu perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat itu mempermudah percepatan lupa. Jadi perbuatan maksiat itu mempermudah percepatan lupa. Jadi kalau kita ingin lupanya cepat, ya, lupanya cepat, pelajaran cepat lupa, hafalan cepat lupa, kegiatan apa saja cepat lupa, agenda apa saja cepat lupa. Salah satu caranya untuk mempercepat lupa yaitu dengan cara berbuat maksiat. Itu seperti itu. Kemudian banyak berbuat dosa. Kalau sudah maksiat, otomatis akan menambah file-file tabungan dosa. Maksiat mata, maka akan mendapatkan dosa mata. Maksiat telinga akan mendapatkan dosa telinga. Maksiat lisan akan mendapatkan dosa lisan. Maksiat tangan juga akan mendapatkan dosa tangan. Maksiat kaki, keluyuran yang ke tempat-tempat yang haram, termasuk juga mendapatkan tambahan dosa. Bahkan sampai maksiat kelamin yang statusnya zina besar itu, zina sungguhan, itu juga bagian dari dosa. Nah, kalau sudah maksiat, kemudian ditambah dosa-dosa tersebut, itu menjadi faktor penyebab cepatnya lupa. Jadi kalau kita sering lupa, cepat lupa, maka kita harus introspeksi. Introspeksi apa? Kenapa ya kok cepat lupa? Kenapa ya kok mudah lupa?
Oh, jangan-jangan dosis maksiatnya bertambah, dosis dosanya juga bertambah. Kalau sudah tahu penyebabnya maksiatnya bertambah, dosanya bertambah. Kalau sudah diketahui penyebabnya itu ya maka harus menghindar, maka harus mengurangi, maka harus menghilangkan. Menghindar, mengurangi, dan menghilangkan. Sebelum hilang total, maka harus dikurangi. Dan pengurangan itu bisa dilakukan kalau dengan cara menghindar. Menghindar. Contoh, seumuran sampean sering tergoda dengan lawan jenis. Bahkan kenalan, akrab, video callan, kemudian keluyuran, ya, kemudian keluyuran. Keluyuran atas nama perasaan, atas nama suka, atas nama anak sekarang menamakan cinta gitu kan. Akhirnya menambah maksiat, kemudian menambah dosa. Dosanya berupa saja. Satu, apa saja yaitu maksiat mata. Kemudian maksiat lisan. Kemudian kalau tangan bersentuhan maksiat, maksiat tangan. Kalau lengan bersentuhan, berpelukan, maksiat lengan. Kalau dada bersentuhan berarti maksiat dada. Kalau kaki bersentuhan dan menuju tempat-tempat maksiat, tambah dosa. Kemudian hati juga berdosa karena telah berbohong kepada orang tua. Yang alasannya katakanlah les, bimbel, kerja kelompok, dan lain sebagainya. Oh, ternyata itu adalah alasan-alasan untuk berbuat maksiat. Nah, semua maksiat-maksiat itu, semua dosa-dosa itu langsung terinstal ke aplikasi bank dosa tersebut, bank dosa kita. Nah, semakin banyak, maka kita akan mudah melupakan, mudah terlupa, dan mudah dilupakan oleh ilmu-ilmu kita. Jadi ibarat ilmu, ibarat hati yang sudah masuk ke hati, ilmu yang sudah masuk ke hati, ibaratnya yaitu cermin. Kita semua pagi, siang, sore, malam selalu bercermin. Bahkan saat ini pun kita bisa melihat wajah kita di kameranya masing-masing. Begitu indahnya, begitu cantiknya, begitu rupawannya, begitu mempesonanya, karunia Allah berupa wajah ini. Kemudian tahu-tahu kamera ini atau saya buat ilustrasi bahwa cermin yang kita pakai itu secara pelan-pelan tertutupi oleh noda-noda hitam. Dari ujung kanan atas ada titik-titik hitam, kemudian ke bawah, numpuk ke bawah lagi, numpuk ke bawah lagi, numpuk ke bawah lagi, titik-titik berupa titik-titik terus sampai ke tengah, sampai ke bawah, sampai separuh, kemudian sampai setengah ke bawah lagi, bahkan menutupi semua cermin dengan titik-titik tersebut. Sehingga wajah kita ketika bercermin tidak kelihatan, atau kelihatan tapi tidak sempurna. Begitulah hati ketika mata kita, telinga kita, hidung kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, kelamin kita selalu berbuat maksiat terus-menerus, maka seperti cermin tadi, dari satu dosa akan menjadi satu titik yang menutupi cermin tersebut. Satu dosa berikutnya menutup cermin berikutnya. Satu dosa lagi titik berikutnya. Satu dosa lagi titik berikutnya. Lama-lama cermin itu akan redup, akan buram, akan tidak tampak bisa menjadikan cermin yang bagus. Itulah kita sebagai muslim muslimah seringkali kita abai, seringkali kita teledor dengan perbuatan maksiat yang selalu menambah dosa-dosa tersebut. Memang kita tidak bisa menghindar dari dosa, tapi kita bisa meminimalisir dosa-dosa supaya dosa-dosa itu masuk kategori dosa kecil kemudian bisa dihapus. Jangan sampai melakukan dosa-dosa besar yang sifatnya susah untuk diampuni. Meskipun Allah itu zat yang ghafar, yang ghafur, yang maha mengampun dan mengampuni, paling tidak kita juga mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah ini dengan cara meminimalisir yang namanya maksiat, meminimalisir yang namanya perbuatan-perbuatan dosa.
Nah, itu kita harus introspeksi masing-masing. Tidak perlu melihat aktivitas dosa orang lain, tidak perlu melihat aktivitas perbuatan maksiat orang lain, cukuplah masing-masing introspeksi tentang perbuatan buruknya sendiri-sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah bagi orang-orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri. Berbahagialah orang-orang yang disibukkan untuk introspeksi aibnya sendiri. Sehingga tidak perlu memperhatikan aib orang-orang lain. Itu nasihat dari ulama-ulama tempo dulu. Janganlah suka menilai atau menghukumi, menghakimi perbuatan buruk orang lain. Cukuplah kita introspeksi terhadap kekurangan, keburukan diri sendiri. Itu perbuatan maksiat dan berbuat dosa. Kemudian keinginan dan kegelisahan perkara duniawi. Contohnya apa? Keinginan dan kegelisahan perkara duniawi. Duniawi itu sifatnya menuntut sesuatu yang mudah. Duniawi itu menuntut sesuatu yang mudah, yang ringan, yang nyaman, ya, yang nyaman, yang ringan, yang menyenangkan, tapi hasilnya banyak, ya, hasilnya banyak, kemudian tanpa bersusah payah, tanpa bersusah payah, itu duniawi. Nah, contoh dalam pendidikan apa? Contoh dalam pendidikan yaitu nafsu seseorang yang ingin pintar tanpa belajar, yang ingin nilai terbaik tanpa menghafal, yang ingin jadi ahli sesuatu tanpa usaha. Nah, itu adalah keinginan dan kegelisahan yang sifatnya duniawi. Keinginan dan kegelisahan. Kegelisahannya apa? Kegelisahannya kalau tidak terjadi maka akan gelisah. Keinginannya apa? Keinginannya tinggi tapi kemampuannya minimal. Keinginannya tinggi tapi kemampuannya minimal sehingga gelisah. Pinginnya bisa menguasai rumus kimia, fisika, biologi dan lain sebagainya dengan mudah, tapi tidak pernah berupaya untuk menghafal, tidak pernah ada upaya untuk merangkum, tidak pernah ada upaya untuk meriset penelitian. Nah, ya sehingga akan memudahkan kelupaan itu sendiri. Itu kegelisahan, keinginan yang sifatnya duniawi. Jadi tubuh ini seringkali menyuruh untuk hal-hal yang mudah, hal-hal yang ringan, hal-hal yang nyaman, tapi hasilnya maksimal. Nah, nafsu-nafsu seperti itu penyebab lupa. Karena tidak ada ikhtiar apapun, tidak ada usaha apapun, alias malas. Itu keinginan dan kegelisahan perkara duniawi. Berikutnya wakasrotul istighol, wakasrotul istighol wal alaik. Terlalu banyak kesibukan urusan duniawi. Sibuk terhadap urusan duniawi itu menjadi penyebab lupa. Konteksnya bagi seorang pelajar apa? Sibuk urusan duniawi. Sibuk urusan duniawi itu seorang pelajar disibukkan dengan tontonan-tontonan yang tidak bermutu. Seorang pelajar disibukkan dengan kesibukan, dengan keluyuran yang tidak ada manfaatnya. Seorang pelajar yang disibukkan dengan agenda-agenda yang kelihatannya sibuk, agendanya sibuk, tapi tidak ada nilainya. Agendanya kelihatan sibuk banget, ya, kelihatannya sibuk banget, tapi tidak ada manfaatnya. Nah, apa saja itu? Banyak sekali. Kadang-kadang kita ikut agenda apa, hanya ikut-ikutan dengan modus ingin dekat dengan cowok, dengan modus ingin apa, dan lain sebagainya. Kelihatan sibuk banget, tapi nggak ada nilainya. Nah, kesibukan-kesibukan yang duniawi tersebut akan menjadi penyebab mudahnya kelupaan. Sibuk nonton tontonan-tontonan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada motivasi untuk ditiru, ya. Nah, itu nanti juga akan menjadi penyebab
penyebab lupa. Seringkali saya menyinggung, mohon maaf, tontonan-tontonan drakor. Tontonan-tontonan drakor itu sifatnya sangat romantis, sangat menyenangkan, sangat sesuai dengan keinginan pada umumnya manusia seperti itu. Nah, ketika tontonan itu terus-menerus dilihat, terus-menerus diamati, sehingga mau tidak mau otak ini menginginkan standarnya seperti itu. Pikirannya itu menginginkan standarnya seperti itu. Hati itu menginginkan standarnya seperti itu. Ingin punya pasangan standarnya yang maco, yang keren seperti itu. Pasangannya yang pingin standarnya, yang kayanya seperti itu. Romantisnya seperti itu. Gayanya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itulah kenapa drakor itu membuat lemahnya iman karena tidak bisa memanusiakan manusia itu sendiri. Tidak bisa memanusiakan manusia itu sendiri. Semuanya di sana kelihatan sangat formal, sangat romantis. Padahal memanusiakan manusia itu tidak senyaman seperti itu. Tidak semudah seperti itu. Ada dinamika naik turun, ada dinamika sedih, ada dinamika kesulitan, ada dinamika tantangan, ya, dan lain sebagainya. Itu kelemahan-kelemahan di mana kita sekarang dijajah dengan tontonan-tontonan yang melemahkan iman, melemahkan motivasi, melemahkan badan untuk bergerak, melemahkan otak untuk berpikir, melemahkan hati untuk menghafal, ya, sehingga kita hanya akan tertegun, kemudian terkunci pada tontonan-tontonan itu, dan kemudian menjadi rutinitas dan hedonis, kemudian menjadi candu. Kalau tidak nonton itu, maka seolah-olah ada yang hilang. Kalau tidak nonton seperti itu, seolah-olah tidak terhibur. Akhirnya menjadi candu yang tidak ada mutunya seperti itu. Itu adalah contoh terlalu banyak kesibukan urusan duniawi, konteksnya yaitu pelajar. Nanti masuk ke yang lebih tinggi lagi, kesibukan duniawi apa? Seorang pelajar yang dituntut untuk berbisnis menghasilkan pundi-pundi keuangan. Nah, kita semua sekarang bisa berjualan secara online gitu ya. Berjualan secara online. Maka seorang pelajar ketika fokusnya ke penjualan, ke bisnis penjualan, maka itu juga akan menjadi penyebab faktor kelupaan. Karena dia tidak fokus ke pelajarannya, dia tidak fokus ke hafalannya. Hanya fokusnya bagaimana nanti bisa close, ya, bisa close penjualan sekian dalam 1 minggu, penjualan sekian dalam 2 minggu, penjualan sekian dalam 1 bulan, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau pada konteks anak kuliahan, itu boleh. Karena bagian daripada kreativitas. Tapi kalau konteksnya anak aliyah, anak SMA, itu kadang-kadang akan merusak motivasi belajar. Bahkan teman-teman saya dulu yang kuliah, akhirnya tidak rampung, tidak tuntas, karena sudah disibukkan dengan bisnis itu sendiri. Sehingga studinya tidak berhasil, pembelajarannya tidak sukses, tapi dia disukseskan dengan cara berbisnis seperti itu. Nah, itu salah satu faktor penyebab lupa. Banyak, tidak sedikit anak-anak kampus yang akhirnya lupa tentang tujuan belajarnya, yang harus mencari ilmu secara akademik, tapi kemudian AP teledor karena sudah diliputi oleh dengan kesibukan urusan duniawi, yaitu berbisnis itu sendiri. Ini faktor-faktor penyebab lupa. Keinginan, kegelisahan, dan sibuk secara duniawi. Nah, ini nanti masuk lagi pada konteks tantangan untuk hijrah. Tantangan untuk hijrah. Hijrah dari zona nyaman menuju ke zona tidak nyaman. Zona nyaman apa? Zona nyaman itu segala sesuatu, kalau konteksnya anak SMA, yaitu fasilitas di rumah tercukupi. Kamar
pribadi privat. Kamar mandi privasi, ya. Semuanya serba nyaman. Makanan, minuman tersedia di lemari es, kulkas dan sejenisnya. Kemudian kendaraan tercukupi, terlengkapi. Itu zona-zona nyaman. Itu zona-zona nyaman. Sangat nyaman sekali. Kemudian dihijrahkan, ditantang untuk mendapatkan kemampuan spiritual yang lebih, untuk mendapatkan kemampuan fisik yang lebih, untuk mendapatkan kemampuan kematangan individu, untuk mendapatkan kematangan pribadi remaja, maka dihijrahkan dari zona nyaman menuju zona tidak nyaman. Apa itu? Diasramakan, dipondokkan, dijauhkan dari segala kecukupan secara finansial, keterlengkapan secara sarana dan prasarana yang ada di rumah menjadi ketidaknyamanan di pondok atau di asrama. Di asrama satu kamar 12 anak. 12 anak dengan karakter yang berbeda. Dengan pemikiran yang berbeda. Dengan keluarga yang berbeda. Dengan pendidikan yang berbeda. Dengan lingkungan yang berbeda. 12 anak dalam satu kamar. Terjadi yang namanya komunikasi, terjadi yang namanya diskusi, terjadi yang namanya interaksi sosial. Kadang-kadang nyaman, kadang-kadang tidak nyaman. Kadang-kadang cocok, kadang-kadang klik, kadang-kadang juga crash. Kadang-kadang juga crash. Nah, di situ seorang anak yang berada di zona tidak nyaman dituntut menjadi pribadi yang lebih unggul. Bisa menguasai emosinya, bisa menguasai hasratnya, bisa menguasai segala pemikiran-pemikiran yang tidak nyaman itu kemudian dikontrol secara baik, secara bijaksana dan secara benar. Di rumah fasilitas nyaman, kamar mandi privat, kamar mandi privasi. Di asrama hanya ada 5 atau 10 kamar mandi. Harus antri. Harus antri. Awalnya di rumah tidak ada proses antri dan bisa berlama-lama di kamar mandi. Kalau di asrama antri dan tidak bisa berlama-lama, serba terbatas. Nah, itu butuh yang namanya kemampuan untuk memaksimalkan tingkat kedewasaan. Apa itu? Yaitu menghargai teman, menghargai waktu, kemudian menghargai air ketika di dalam kamar mandi itu. Menghargai teman artinya apa? Tidak lama-lama di kamar mandi. Menghargai waktu artinya apa? Sesegera mungkin untuk mengambil mandi jika sudah waktunya mandi. Menghargai air artinya apa? Digunakan secukupnya air tersebut karena masih ada kebutuhan oleh teman-teman yang lain. Zona nyaman dalam masalah makanan. Di rumah makanan bisa ambil lauk sepuasnya, sesukanya, dan lain sebagainya. Ketika di asrama, semua serba terbatas. Kalau dapat ikan satu, ya satu potong. Kalau dapat ikan lele satu, ya satu potong, tidak bisa berlebih karena terbatas. Di rumah tidak seperti itu. Kurang bisa ambil 2, bisa ambil 3, dan lain sebagainya. Nyaman betul. Di asrama berbeda, semua terbatas. Di situ kita diolah untuk ikhlas, diolah untuk bersabar, diolah untuk menikmati nikmatnya Allah yang saat itu sudah dihidangkan di depan kita. Disyukuri betul. Dan masih banyak lagi tantangan-tantangan di asrama dari zona nyaman menuju zona tidak nyaman. Jika semua itu dilakukan secara baik dan benar, secara ikhlas, tulus, sabar, insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang akan menjadikan contoh suri tauladan bagi generasi berikutnya. Dan kabar baiknya, sekaligus kabar buruknya, yaitu pembelajaran tatap muka insya Allah akan segera dilangsungkan secara bertahap. Kalau PTM sudah dilaksanakan, maka otomatis anak-anak asrama pun juga akan bertahap datang di asrama. Ini mulai besok akan berdatangan untuk kelas 3 terlebih dahulu. Kemudian ada informasi menyusul
berikutnya kelas 11. Kemudian menyusul berikutnya kelas 10 secara bertahap untuk tanggal kelas 10 dan 11 menyusul. Kalau untuk kelas 3, mulai hari ini sudah diinformasikan bisa masuk ke asrama dengan cara konfirmasi dulu ke saya. Besok dan besoknya lagi sudah satu persatu mulai berdatangan. Siap untuk berjihad, siap untuk berhijrah, siap untuk kembali beraktivitas, menantang diri kita, menantang nafsu kita, menantang tubuh kita, menantang hati kita, yang awalnya berada di zona nyaman, kita kembalikan ke zona tidak nyaman. Dengan harapan Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho, dan di kemudian hari Allah meridhoi kehidupan kita menjadi kehidupan yang nyaman, karena sudah berpindah dari zona nyaman ke tidak nyaman, kemudian kembali ke dunia nyaman. Jadi kalau orang-orang yang sudah hijrah dari zona nyaman ke tidak nyaman, insya Allah Allah akan menghadiahi kenyamanan di kemudian hari. Insya Allah Allah akan memberikan bonus-bonus kenyamanan di tahun-tahun berikutnya. Karena mampu untuk berhijrah. Bismillah, niat mencari ilmu karena Allah, ditata kembali hatinya untuk masuk ke asrama. Silahkan dipersiapkan betul-betul mulai hari ini supaya menjaga prokes tidak kemana-mana dulu, sehingga tubuhnya fit, sehingga kesehatannya optimal dan maksimal. Silakan baca istighfar 17 kali, sholawat 17 kali, doa sesuai hajatnya masing-masing. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Istajib doa'ana ya Allah, Allahumma amin, Allahumma amin. Silakan on kamera untuk diambil gambar oleh Ustazah. Ini Pak, sebentar Pak. Saya atur dulu. Oke, silahkan semuanya untuk on kamera. Sebentar. Oke. Iya. Silahkan yang belum on kamera, segera on kamera. Oke, slide 1 belum muncul semua ya. Ada Nuha, ada Rifa, Salvia, Giza, dan lain-lain, silahkan. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, yang slide kedua. Ada Saras, Salvia, Sekar Arum, Hafidhoh, Kholisa, Sitna, Wida, sekarang dimohon untuk on kamera. 1, 2, 3. Sampun, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Begitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, kekhilafan, ketidaknyamanan, mohon dimaafkan. Kekurangan dari saya pribadi, kelebihan dan kebaikan semua dari Allah Subhanahu wa taala.
Silakan persiapan jamaah Isya dengan keluarganya masing-masing. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.